دل نواز جب کفو نگاہ بلند سخن دل نواز جب کفو یہی ہے ربط سفر میرے کارواں کے علماء کرام بزرگان محترم سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پر عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ختم ہو گیا بزرگان محترم لحاظ اسلام کے نوجوان چل جائیے اور کیمرہ رکھ دیا چارج میں لگا دیجیے گا لگا کے چل جائیے گا گھر آپ اس تقریب سعید میں حاضری کے بعد میری روح کو وہ فرق مل رہی ہے جسم کو وہ طاقت محسوس ہو رہی ہے میں ہی جانتا ہوں آپ اس کا اندازہ نہیں رکھتے یہ منقطع تھی آپ کی مہمان خصوصی نے میں اقرار کیا سن 1919 میں اکابرین دیوبند نے جو دیوبند کی بنیاد رکھی کیا مسئلہ تھا کیا چیز تھی سب سے پہلا مشن یہ تھا کہ ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا ہے وہ بوریا نشان جس کے قائد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ولی اللہ محمود تھے خانقاہ کی بوریا پر بیٹھنے والے بانی دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بوریا نشین ہندوستان کے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے مالٹا کی جیل کا سفر کیا ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی مکے والوں نے نبی پاک پر ظلم کا پہاڑ ڈھایا تھا اور اگر ڈھایا تو اس کے غلام اس کے عاشق شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر کمرے میں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے خلاف آرڈر نہیں تھا میں طلبہ عزیز سے گزارش کروں کہ میری بات سنو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم تھے شیخ الاسلام شیخ الہند کے آپ نے فرمایا قید کر کے لے جانے والوں کو مجھے بھی قید کر دو میں اپنے استاد محترم کی جوتی سیدھی کروں ایک ہی کروں اور ایسا کمرہ تھا سوائے دروازے پہ نہ روشندان کا پتہ تھا نہ جنگلے کا پتہ تھا اور کبھی ہم نے تصور میں سوچا بھی نہیں ہوگا کیا کیا ظالموں نے کٹی ہوئی ہانڈی رکھ دیا اسی میں بولو برات کیجئے پاخانہ کیجئے اور صبح کو چپراسی دروازہ کھلتا تھا اپنا پاخانہ پیشاب علماء دین باہر جا کے جگہ کرتا کہیں سے جانے کی ہوا کے جانے کی جگہ نہیں ایسی مشقت بتایا ظالموں نے کھوج کھوج کر آپ کے پورے جسم کو کالا کر دیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کیا فرمایا آپ نے شیخ الاسلام سے جو شاگرد ہیں آپ کے طلبہ عزیز ذرا غور سے سننا کہا بیٹا رمضان المبارک کی آمد ہے نہ میں حافظ ہوں نہ تم حافظ ہو تراویح میں قرآن کون سنائے گا ہم سننے کے تو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے فرمایا حضور آپ دعا دیجیے یہ خادم تیار ہے آپ کے لیے استاد کی دعا لگی روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے اور ایک پارہ
बहुत ये चीज मिलती है, मिली 30 दिन 30 बरस सुना दिया। एक बात और बता दूं मेरे नजदीक बात, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के घर देवबंद में तकरीब सगीर थी, शादी का मामला था, खानदान के मेहमानों की आमद थी। भंगी जो गिलादत साफ करता था सुबह आता, 4 नफर पे मुश्तमिल घर का काफिला है, वो कितना बोलो बरात करेगा? सुबह को साफ करता था, शाम को साफ करता था। सैकड़ों की आमद है, तब से पूरा घर भरा हुआ। ये है शागिर्द रशीद शेखुल इस्लाम हुसैन मदनी। रात को अपने कपड़े बदल लेते थे, और पहले बाथरूम नहीं था, पानी बहाने का तरीका नहीं था, डब्बा रहता था, उसमें कचौरी रखी जाती थी। बोलो बरात आप 10 लेने के बाद जो झड़ जाए बकिया डब्बे और उसके अंदर महसूस हो जाता। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह रात की तारीकी में उस कटोरे को लेते थे और ले जाकर देवबंद के बाहर फेंक आते थे, पानी से धुलैया करते थे, फिनेल का छिड़काव करते थे, रोजाना ही उठाते। मेहमानों को बहुत आराम होता था। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, भाई भंगी रात में आता है क्या? आखिर तो ये गिलादत साहब कौन करता? क्या कहते हैं, मुझे खबर लगा। खबर मिलते मिलते एक को खबर मिल गई, एक शख्स देख लिया। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खुदा हो रहा, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दिलाता हूँ कि मेरे शेख के सामने मुझे बदनाम मत करो। ये है उस्ताद का अदब, ये है उस्ताद अदब के साथ मिलना। बात पूछी, उस शख्स को शेखुल हिंद ने इंतजार किया, बोलो ये गिलादत देखते हुए तुमने किसको देखा? हुजूर जान की माफी। मैं 71 से वहां जाता हूँ, बहुत प्यार से लोग मिलते हैं, सारे मोहल्लों में जाना होता है, तकरीर होती है, चंदे लोग दिल खोल कर देते, मैं रसीद नाम से नहीं काटता। एक लड़का आया, सलाम किया, बेटा तू तो किला क्या रहने वाले? जी जी। तुम यहाँ इस्लाम तुम्हें कैसे आए हो? तरा के सुनो, तरा के सुनो, कई बार सुना, सिर्फ 2 रकात पढ़ा। अबे 2 रकात, अबे 20 रकात तरा की है, तू 2 रकात वाला कहाँ से आ गया? जी हम लोग 7-8 लड़के, 8 गुना 16 रकात तो हम पढ़ाएंगे, और 4 रकात बाकी रहने लगा तो इमाम का पढ़ा। मैंने लोगों से पूछना शुरू किया तो कहा कि हजरत इस वक्त मालेगांव तनहा सब जमीन पर करोड़ों हाफिज हैं मर्द लड़के, और 75-80 लाख से कम लड़कियां हाफिज कुरान नहीं। मैंने हर मस्जिद में कहना शुरू किया, मकान बनाओ तो बरामदा बनाओ, ऐसा की नमाज जमात के साथ इमाम के साथ पढ़ो, और अपने बच्चे और बच्ची को लेकर हाफिज कुरान के पीछे तरावी की नमाज। ये हालत हो गई। उठो तो सही, जमाना बड़े दौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तान करके। आज दुनिया ये पुकार रही है, हमारा मददगार कौन है? जिसकी जिम्मेदारी थी अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ दोष भी नहीं होता, परामर्श कर दिया। एक बात मुझे याद आती है, हमारी हालत कैसी हो गई है। एक शेर साहब थे, खान साहब जिम्मेदार साहब, उनके पास 1 करोड़ रुपया मांगने वाला था, तो कहा उसने, हुजूर बड़ी गुर्बत से खड़े हैं, कहा मैं दे दूंगा, चल मेरे घोड़े की टांग रात भर दबा। पिलाया और घोड़े की टांग रात भर दबाने लगा। भाई वो भी तो बशर था, इंसान था। खान खा के सो गए।
اسے بھی نے پریشان کیا، یہ بھی جا کے بستر پر ڈیر ہو گیا۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ گھوڑا غائب ہے، چور چوری کرنے گئے، بیچارہ غریب تھا، کہا کہ اس کام تو مدی سے کی طرف سے اب گھوڑے کے چوری کا الزام لگے گا اور میں بدحواس ہو جاؤں گا اور نفسی کا عالم ہو جائے گا۔ صبح ہوئی اور پٹا خان صاحب آئے، گئے بول کیا گھوڑا کیا ہوا؟ تو گیا اپنے گھر اور چھوٹا سا خرگوش سے کیا کرنے آتا ہے، خرگوش چھوٹا سا پکڑ کے لیا اور رسی کو اس لیے کوٹے میں باندھا۔ تو کہا کہ حضور نے کیا کرا؟ ابھی مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، ابھی وہ خرگوش نہیں کہ گھوڑا ہے۔ تو کہا کہ حضور آپ نے پیر ملنے کے لیے اتنا گھسیا کیا کہ گھستے گھستے وہ خرگوش ہو گیا۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ کشتی کے بچانے کی ذرا فکر تو کیجو، ساحل پہ سمندر کے بڑی تیز آتا۔ آج ساری دنیا تمہاری مخالف کیوں آ گئی ہے؟ آپ کے خون میں ان کے خون میں کوئی فرق ہے؟ آپ کی آنکھ کچھ اور دیکھتی، ان کی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہو وہ دعا دیتے ہیں، جی نہیں۔ ہم نے اللہ کے احکامات اور نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ حسینی کا جو چیلنج ہے کہ ساری ہندوستان کی چار دیواری کا مسلمان کچھ نہ کرے، صرف فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھر دے، صرف نہ پڑھے بر وقت نماز، فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھر دے، اور کیا کرے؟ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، ہر مسجد میں کرو۔ ایٹم بم خدا نہ ایٹم مت بنانا، بم مت بنانا، AK-47 مت رکھنا، ہتھیار رکھنا مت رکھنا، چاقو بھی گوشت کی بوٹی چھوڑ کرنے کے لیے اپنے گھر میں مت رکھنا، ملزم بن جاؤ گے۔ کیا کرو؟ تمہارے پاس ہتھیار کیا ہے، اسلحہ کیا ہے، ایٹم بم کیا ہے، راکٹ کیا ہے؟ جو پیارے مصطفیٰ نے دیا ہے وہی ہے۔ اور وہ قنوت نازلہ پڑھنا شروع کرو۔ اللہ کے گھر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حالات اگر نہیں بدل گئے تو ہر جو سزا دو گے میں سزا کے لیے دیا، لیکن پہلے نبی کی مانو تو مانو، مسجد سے میں خانے تک، بازار سے پاٹر تک۔ اب تو حد ہے، سوچو کہاں کہاں نافرمانی کرو گے، کہاں کہاں کرو گے۔ دو مثالیں دے کے بات کریں، جتنے حفاظ کرام ہیں، سب سے پہلے ہم نے اگر کسی کا دامن چھوڑا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی اطاعت سے روگردانی کے تو نبی پاک کی ذات ہے۔ سورہ بقرہ اخیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہر عورت کو، ہر ماں کی مامتا کو کے لیے فرض ہے 2 سال تک اپنے کلیجے سے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلانا، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ آج 99% لڑکے اور لڑکیاں اس طرح سے پیٹ پھاڑ کر باہر نکال جاتی، ڈبے کا دودھ پلایا جاتا۔ سب سے قدم پر تم ڈبے کا دودھ پلا کر اس کو جوان پہنچا رہے ہو، ماں کی مامتا نہیں دیا، باپ کی محبت سے ناکارہ بنا رکھا۔ اور میں تو بھی کلکتہ پروگرام میں گیا، دلی بمبے بھی گیا، وہاں لوگوں نے میرے سنو کر مولانا اب تو چھوٹے بچوں کا اسکول کھل گیا۔ کلکتہ میں نے پوچھا کئی سال کے بچوں کا؟ 2 سال سے 3 سال تک۔ سوچو 2 سال سے 3 سال تک بچوں کے اسکول کھل گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ سنو سر، پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ للہ اپنے معصوم بچوں کو 7 سال تک مت چھیڑو، ان کے جسم پر نماز کے لیے چھڑی سے تاکید بھی مت کرو۔ کیا کرو؟ ماں اپنی مامتا دے، باپ ان کو اپنی محبت دے، محبت سے بھی بیٹی دو، محبت سے بھی بیٹا دو،
اب डिब्बे का दूध पी रहा है, मियां 2 साल का बच्चा क्या होगा? नबी का फरमान जहां टूटेगा हिलाकत आएगी। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, कितना सुनहरा मौका हमारे और आपके लिए। ज्यादा देर मैं आपको छेड़ना नहीं चाहता। हमारे मोहतरम मेहमान और हमारे क्या नाम है आपके जरूर सिगरेट सा पीते आप? अरे आप भी तो रहे ना, क्या रहे आप? चरमे में है ना, जिला परिषद के बाद चरमे में माशाअल्लाह खान तो खान होता है। क्या पूछा खान तो खान। एक खान साहब से की मुलाकात हुई, पूछा लोग कितनी साल उम्र? 20 साल। 20 साल के बाद जहर से मुलाकात हो गई। खान साहब आपकी उम्र का 20 साल। फिर 60 साल की उम्र में मुलाकात हुई, हुजूर कितनी साल उम्र आपकी? तो कहा 20 साल। अरे 20 साल की उम्र में 20 साल, 40 साल की उम्र में 20 साल, 60 साल की उम्र में 20 साल। तो कहा सुनो मैं पठान हूँ, पठान बात नहीं बदलता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोग भी, ऐसे गयूर लोग भी, हमदर्द लोग भी आपके बीच में बैठा है। कौन कहता है बच्ची को डॉक्टर MBBS न बनाओ? एक लड़की, मियां एक लड़की, एक कर्नाटक की धरती की पैदा होने वाली एक फातिमा 50 गुंडों का यलगार हो रहा है और निकाब को संभाले हुए नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं। उसका सिला जानते हो क्या हुआ? कल पायलट बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने टीवी पर नहीं देखा, अपने मोबाइल में नहीं देखा, मुबारकबादी नहीं दिया। आगे बढ़ो। वर्ल्ड कप हुआ, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, आपने टीवी पर देखा था, मोबाइल में देखा था, छोटा सा बच्चा पूरी दुनिया में। क्या किया उसने? शराब पी करके कोई मेरे ग्राउंड में आ नहीं सकता, नींद पर रहना कोई और देखने के लिए, नाचने के लिए मेरे हुकूमत में दाखिल नहीं हो सकती। मियां अमेरिका जैसी सुपर ताकत ने घुटने टेक दिए। क्या था? अभी तो मुसलमान था। नशे में लाके गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब की गीतों को थामते साथ। ऐसे अजीज, ऐसे लोग अभी मेरी सर भी आए। हमने कहा उनसे कि आप तो जा रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं मांगा, मुझे नहीं दिया आपने। अब तो मेरे करम फरमा मेरा भाई है, उसी से कहूँगा और हुज़ैफा साहब को साथ लगा दूंगा। मैंने कहा कि मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज़ है। मैंने कहा डुबो दे या इसे तू पार कर दे, है तेरी मर्जी। डुबो दे या इसे तू पार कर दे, है तेरी मर्जी। उठाकर हमने लंगर छोड़ दी तेरे सारे। मैंने कहा मैं आपसे कमरे का मुतालबा नहीं करता, हाल का मुतालबा नहीं करता। मैंने देखा है, मैं बाहर हूँ, वजू खाने तक कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी आती है, सुअर जैसा जानवर भी आता है, बैल भी आता है, गाय भी आती है, कहीं भी सब छुपाने की जगह। भैंस भी आती, आकर किसी कीचड़ में बैठ जाती, वो पूछ मांगती है तो हमारे सारे बच्चों को कपड़ा गंदा हो जाता। मैं अदना सी गुजारिश करूंगा, लिल्लाह अगर आपको हो सकेगा तो कर देना। मैंने कहा बाउंड्री दिलवा दो, मैं कुछ नहीं, मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना है, आखिरी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा हुज़ैफा साहब से मौलाना को लेके आओ, मैं खुदा की कसम बाबू मेरे जिस्म का हर खतरा फोन तेरे मदरसे के लिए कुर्बान। एक नहीं 10 मरतबा पटना चलने की कोशिश करोगे, मैं पटना चलूंगा। तो मेरे अजीज आप लोग नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो और फजर की नमाज में हर मस्जिद में क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करो। लेकिन आज अफसोस तो इस चीज का है, ये बच्चे हाफिज़ कुरान मदरसे में दाखिला क्यों बच्चों को नहीं दिया जाता? अरे बाप एक 500 रुपया पर काम नमाज करेगा, बीवी की धुंधली पड़ जाएगी, दुकान तो सिल रहा है। हाले हमारी तो कल क़यामत के दिन, सुन लो, कल क़यामत के दिन खालिक के कायनात की तरफ से ऐलान होगा, प्यारे मुस्तफा के हुक्म से जब जन्नत खुलेगी तो सबसे पहले
سب سے پہلے جنت میں جانے والا مسجد کا مؤذن ہوگا اور اس کے پیچھے پیچھے سارے امام ہوں گے. اللہ کے حبیب فرمائیں گے میرے بلال کھڑے ہو جاؤ, اپنی اس قوم کا استقبال کرو, یہ دیکھو مؤذن تیرے بازو میں کھڑا ہے, میدان محشر میں اذان دو. ان کے مرتبے کو ہم نے نہیں پہچانا, ان کو ہم نے حقیر سمجھا, خدا ان کو حقیقت کبھی نہیں سمجھتا. جس کے سینے میں یہ کہہ رہا تھا میرے عزیز قرآن 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 یہ بکنے والی چیز نہیں ہے, یہ کتاب نہیں ہے. قرآن کتاب اللہ ہے, کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. تو رب کا نہ خدا مٹے گا, نہ مٹے گا یہ مسلمان, نہ مٹے گا نام احمد. وہ چراغ تو کیا بجھے گا جسے خود بتا جائے. قرآن کو نازل کرنے والی ذات خدا کی, حفاظت کرنے والی ذات خدا کی. اور یہ بھی سن لو, حافظ قرآن کی لاش کو اگر تم کو یقین نہ ہو, اپنے قبرستان میں کسی حافظ کو دفن کیا, آڑے سے صبح اس کی قبر کو کھود کر دیکھو, آج تک اس کی لاش کھڑی نہیں ہوئی, آگ جلا نہیں سکتی, پانی جلا نہیں سکتا. جس حافظ قرآن کو, جو حافظ قرآن قبرستان سے گزر جائے گا, 40 دن تک عذاب القبر قبر والوں سے اٹھا لیا جائے گا. کل میدان محشر میں خدا کس کو کہے گا؟ نہ نبی کو بلایا جائے گا, نہ ولی کو, نہ غوث کو, نہ قطب کو, نہ مجاہد کو, کسی کو نہیں. کس کو؟ حافظ قرآن کو خدا خود بلوائے گا, اے فرشتوں میرے حافظ کو لے. خدا کہے گا بیٹا قرآن پڑھ. میاں جس کلام کا مالک ہے, کلام مقدس کا کلام ہے, خدا کا کلام, خدا کہے گا حافظ قرآن سے قرآن پڑھ. کہنے والی ذات خدا کی, پڑھنے والا اس کا بندہ ایک حافظ قرآن ہوگا. خدا کہے گا ہر آیت پر رکتا جا, جنت کے درجے پر چڑھتا جا. سوچو یہ مرتبہ, میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے دولت قدوں کو, دولت ثروت والوں کو ایک ترازو میں رکھو, اور اس مدرسے کے ایک نابالغ حافظ قرآن کو ایک ترازو میں رکھو گے, خدا کی قسم اس کی عظمت بڑھ جائے. کہاں جائے, ہم نے قدر نہیں کیا درست, اس لیے یہ پوپٹ کا ملتا. یہی معاملہ ہے. اگر محفوظ کی تعویذ پاؤ گے جی تو باورچی خانے کے چولہا نہیں پکڑ دو گے. ہمت کرو, کوشش کرو. ان بچوں کے لیے فضا میں چڑیاں دعائیں کرتی, تالاب میں مچھلیاں دعائیں کرتی, میاں ہر سانپ بچھو ان کے لیے دعا کو رہتا ہے. ان کے قدم کے نیچے پڑنے کو خوش نصیبی سمجھتا. تو میرے بھائی, میرے عزیز, میرے جناب قاری صاحب نے یہ منظر دکھایا ہم سب. لائق مبارکباد ہے سارے شرکت کرنے والے مدرسے. اچھا ہے, مقابلہ مت کراؤ, للہ کبھی لڑکوں میں لڑائی مت کروانا, مقابلہ نہ کروانا. ہر جگہ تو آپ نے یہ سمجھ دیا ہے, یہ تحفہ دیا ہے کہ کچھ نہیں ہے. ایک ذرہ بھی اٹھا کر کے کسی مدرسے والے کو دے دیا جائے یا ایک طالب علم کو دیا جائے, خدا کی قسم اتھاہ سمندر سے زیادہ. میرے عزیزوں تم اپنے کو نہیں پہچانو اپنے کو. تم کیا ہو؟ وقت کے امام کو حنیفہ بنو گے, وقت کے مولانا قاسم نانوتوی بنو گے, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بنو گے, شیخ الاسلام بنو گے. میں ایک بات کا ختم کروں. دیکھو آپ لوگوں نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کیا اتر پردیش کے مدرسوں کی چیکنگ ہوگی. بھائی میری مدرسے کا ذکر تھا, میری بھی ہوا نکل گئی کہ کیا چیکنگ کرے گا سر. بہت سے علماء نے مخالفت میں بیان بھی دیا. میں تو جمعیت ہی, میرے پیر و مرشد فدائے ملت حضرت مولانا سید حسن مدنی کی ذات, میں نے مولانا ارشد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. میں منتظر تھا میرا باسمہ کہاں ہے, ربڑی کرنے والا. آج ہزاروں بچوں کی جو مجرم کی حیثیت سے سلاخوں میں بند ہیں, پیروی کرنے والی ذات پورے ہندوستانی, پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت مولانا ارشد مدنی کی ذات. ایک خوشخبری اور سنا,
कटक का मौलाना रहमान करती देवबंद का फारिग मेरे यहाँ 4 साल रहा, बड़ी तरबियत की मैंने। और शाही मस्जिद आरा के इमाम बहाउद्दीन साहब की लड़की से उसका निकाह मैंने पढ़ाया। हजारों हजार हदीसों का हाफिज, 7 साल से अपनों ने मुखालफत की, साहब ने अदालत में ले जाकर के गवाही दी, लिख करके दिया। कर्नाटक के एसपी के पास उग्रवादी है, आतंकवादी है, ये फसादी है, सब चीज उसको रिकॉर्ड है। और पौधा पहाड़ में किया चुनी, कुछ नहीं मिला, न लाइसेंस मिला, न कोई पासपोर्ट मिला, न जाने का कहीं वीजा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाद 25,000 का जुर्माना लगा है और बाद ईद इंशाअल्लाह उसकी तलाशी होगी। रोज रात मेरी कोई दुआ बगैर उसके खाली नहीं। आप लोग भी दुआ करो। हमारे वही अब्दुल रहमान कटकी नहीं, हजारों बच्चे बेकसूर हैं। 7 साल में उसका बच्चा जिसको मासूम छोड़ करके गया था, हाफिज़ कुरान हो गया, उसकी बेटी हाफिज़ कुरान हो गई। क्या तरबियत किया है बेटी ने, माँ ने क्या तरबियत किया है, बाप जेल के सलाखों में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या देखा, जेल में हाजिर होते हुए साफ पगड़ी बांधे हुए काली और मुस्तान बार था, चेहरे पर जरूर बराबर की शर्मिंदगी। अल्लाह का करम एहसान। आज कौन सी जेल, कौन सा जेल खाली है? तुम्हारे बिहार के शहाबुद्दीन को लूटा, जालिमों ने लूटा। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर मुसलमानों की जमीन तंग की जा रही है। जितने नेता हम की जमीन तंग की जा रही है, तो क्या मुख्तार अंसारी ने हथियार डाल दिया, अफजाल ने हथियार डाल दिया, उसका बेटा अब्बास जिसको मुलजिम बनाकर सिर्फ एक बात कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो सबसे पहले मैं खलील भाई से कहूंगा कि पहले किसी का तबादला न हो 6 महीने तक, तफ्तीश की जाएगी कि ये काउंटर तुमने क्यों किया, बुलडोजर क्यों चलाया, यही गुनाह था। उसको जेल की सजा हो। उसकी बीवी नहीं ने भेजी, अभी सोनू 1.5 साल का लड़का है, गोद में रहता था, शौहर से मिलने जाती थी, जेलर ने कुछ किया हो गया है, शौहर से मिलकर क्या है, उसको भी जेल में भर दिया। जिस जेल में शौहर बंद था उसमें बीवी को बंद करके शौहर पर तारू कर दिया। ये तो आजम खां पर 100 मुकदमे, अंडा चोर, मुर्गी चोर, रवि बाप रे बाप, और एक शख्स ने तनहा 75 मुकदमा किया। कुरैशी साहब गोश्त का व्यापारी है, पहले बसपा की हुकूमत में मंत्रालय मंत्री रहा, चेहरे पर माशाअल्लाह सभी दाढ़ी है, उसको भी जेल की सलाह में जाना पड़ा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा नमाज की पाबंदी करो, खास तौर से फजर की नमाज में कोई घर बाकी न रहे, फजर की नमाज का एहतमाम करो और हर मस्जिद में इमाम से ये कह दो कुनूत नाज़िला का एहतमाम करो। इंशाअल्लाह अगर काया नहीं पलट गया तो जो सजा दोगे मैं मानने के लिए तैयार। अल्लाह तबारक व तआला इस चमन को आबाद करे, इस चमन के बुलबुलों को शाद करे। अल्लाह ताला दीन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। हमारे कर्म फरमा ऐसे लोग रहेंगे तो बहुत ये मदरसा, ये इदारा तरक्की करेगा। आपसे गुजारिश करो, एक आदमी सिर्फ वही हमारे घर में दूल्हा बनता है, वो लट कूदो सदा तब तक धोबिया आती, ए बाबूजी हमको नहीं कुछ मिला, लट हूँ 5 था धोबिया कहते ए बाबू हम कपड़ा धोना बोले तो हूँ 5 था। ये आपके चमन के फूल हैं, ये हाफिज़ कुरान बने, खुदा की कसम ये अजीम दूल्हा है। कल मैदान माशर में इनके दूल्हा बनने का पता हमें और आपको चलेगा। हाफिज़ कुरान की माँ को पकड़ लिया, हम कहेंगे अरे तू कहाँ, अरे तू कहाँ, अरे तू कहाँ गया, अरे तू तो हमारा ट्रैक्टर चलाता था,
फरिश्ते कहेंगे चुप रहो, आज इसके सर पर चलते चलाते में हाथ उठा, कुछ नहीं कहता। बच्चों के लिए हम और आपको तोहफा दे रहे हैं। इनकी झोली में ये मदीने का रुमाल है, इसको मैंने प्यारे मुस्तफा के चौखट पर पहनाया, कुछ नहीं मांगा। कहा ये तेरे महबूब की है, भिखारी मैं हूँ, दर तेरे महबूब का है, देने वाला तू है। ए अल्लाह, क्या मेरे दामन में दोबारा हज का तोहफा डाला जाएगा? खुदा की कसम, आया तो उसे सर भी बुलवा के। फिर मैंने इस हाल में ठान रखा, जी ठान रखा इंशाअल्लाह, पैरों में ताकत रही तो अल्लाह बुला रहा है। अल्लाह हर बंदे को बुलाता, इसलिए मैंने ये रुमाल फैलाया था प्यारे मुस्तफा के चौखट पर, और आज ये रुमाल फैला रहा हूं आपके सामने। 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया सिर्फ इनके नाश्ते में हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मदरसा सितम वाला है। सितम ये कि ये खुदा का बंदा, अकेले चंदा करने वाला, अकेले भीख मांगने वाला, और 20 रमजान तक मदरसा को जारी रखता। हमने तो कहीं नहीं देखा है। हमारे यहाँ छुट्टी हो गई, ताला बंद, मतलब बंद, 3 थोड़े के गया के मैंने कहा चलो भागो, अब थोड़े खाने मिले। लेकिन ये 20 रमजान तक ये मोहम्मद का जलाया बस मेरे अजीज, आओ आओ, जिससे जो हो सके ताकत के मुताबिक, मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, एक बात और बता दो, सिर्फ एक, हजरत अबू हुरैरा है, कहा या रसूल अल्लाह, 3 दिन से खाना नहीं पका है, सुबह ये खाने 3 दिन से, सोचो। और यहाँ आली हुज़ैफा साहब एक दिन मतलब बंद कर दे, मुर्दाबाद, अरे हुज़ैफा मुर्दाबाद, अरे हुज़ैफा मुर्दाबाद, इनका मतलब बोले बाप होगा, मोटी टोपी लगाए सड़क पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा, तुम शिकायत क्या कर रहे हो? मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे। अबू हुरैरा तरफ से गिर गए। थोड़ी देर के बाद एक प्यारा दूध आया, बरकत नहीं कोई सी पर दूध आया। अल्लाह ने किसी सहाबी को भेज दिया, अल्लाह के रसूल जाओ अबू हुरैरा है। तो पहले आने वाले अबू हुरैरा जब प्याला दूध का देखा तो अरे कहा या अल्लाह, पहला मैं हूँ, 72 उनके साथी थे तलबा, 72 मस्जिद नबवी में सूफे पर, और एक ये थे 73। कहा कि एक प्याला दूध आया है, अल्लाह के नबी कहेंगे बेटा पी लो, पी लूंगा, शिकम से मैं हो जाऊंगा। तो 72 के मोहतरम साहब तो गिर गया। कहा अबू हुरैरा तेरे यहाँ कितने साथी तलबा? कहा 72, और एक मैं 73। अच्छा उसको बोला या एक प्याला दूध, या अल्लाह क्या होगा अगर ये मिट्टी का प्याला चूर भी किया जाए तो चूरन भी अबू हुरैरा नहीं लिया। प्यारे आका की प्यारी आदत क्या थी? जो शागिर्द आपके दाहिने बैठता था वही शुरू करते थे, तो हजरत अबू हुरैरा आके दाहिने बैठ गए। प्यारे आका ने देखा, मुस्कुरा दिया। अबू हुरैरा ने कहा दोनों बात बन गई। प्यारे आका ने मुस्कुरा दिया, हो गई बात। प्यारे आका ने फरमाया अबू हुरैरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आका कहेंगे पियो, खाओ, प्याला उठाओ और सारे साथियों को पिलाओ। चलो पिलाने वाला बंदा सबसे बाद में पिएगा। पिलाते पिलाते प्याले का दूध खत्म होने का नाम नहीं लेता। हुरैरा की बारी आई, पियो, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा पियो, और पी लो, तय हो जाएगा। आपने फरमाया अज़वाज मुतहहरात को पिला दिया। ये है नबी का मौजूदा, पिला दिया है, प्याला लबालब भरा हुआ। आका ने अब पूछा, सोचो जरा, अब आका ने पूछा अब बताओ किसको पिलाया जाएगा? सोचो जरा, अगर पीर साहब हमारे यहाँ आ जाए तो पीर साहब तो पहले हलवा चट कर जाएंगे और उसके बाद प्लेट खाली हम मुरीदों को दे देंगे, लेकिन तुम छाट। आका सारी दुनिया के पीर है। सहाबा ने पी लिया, मुरीदों ने, औरतों ने पी लिया, अब आका ने पूछा अब कौन पिएगा?
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بات پہلے پوچھنی چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں پینے نہیں آیا ہوں پلانے. لگایا منہ سے لگا کر پیالے کے دودھ کو ختم کر دیا. سوچو ایک پیالے دودھ میں جب پورا خاندان نبی پی سکتا ہے، اصحاب صفہ کے بیٹھنے والے سب شاگرد پی سکتے، پیالے آقا نوش فرما سکتے. یہ وہی ہے وفا سے ان کا سلسلہ اسی اصحاب صفہ سے جس پر بیٹھ کر کھانا نہیں ملتا تھا تعلیم حاصل کر. بچوں میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ بھوک سہو گے، بھوک برداشت کرنی پڑے گی، تکلیف سہو گے. میاں جب سونے کو پرتھی میں ڈالا جاتا ہے تو زیور بنانے کے لائق. جب تم تپو گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن بنو گے. اس لیے میں گزارش کروں گا ان حفاظ کرام کے جو ہو آپ سے اس رومان مقدس کے اندر 2 روپیہ 4 روپیہ 10 روپیہ جس سے جو ہو سکے خوشی کے ساتھ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھو جو لوگ ادھر سے نہ آ سکے بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے چل رہے، لڑکے کھڑے ہو کر کے چل رہے تو 4 پیچھے کسی بھی مدرسے کے طرف جزاک اللہ جزاک اللہ.